मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। जुगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, दास तो पहला मेरे अजीज मेरे छोटे भाई भाई मनजीत सिंह होरां एक शब्द वरतिया है बाबा दीप सिंह की जय जयकार बारे। असीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के सिख हाँ ते मैं मन करके उसे पूछे पातशाह नूं पुछया भी पातशाह कारण की है कि उन्होंने जय जयकार क्यों हुई। ते धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। वो मनुख जिन्हां दे तन ते मन में वाहिगुरू दा निवास है ना उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। याद रखना आपां सारियां दा जन्म होया केवल ते केवल मां प्यो दे कर जम्मण करके कोई महान नहीं। जम्मिया रावण भी, जम्मिया राम भी, जम्मिया कंस भी ते जम्मिया कृष्ण भी, लेकिन कृष्ण ते राम की पूजा हुंदी है, रावण ते कंस नूं कोई चेते नहीं करता। असीं दुनिया शब्द पढ़ते हाँ इहदे दो अर्थ ने जिहदियां दो नीआं होण, एक पासे बाबा एक पासे बाबर। बाबे की जय जयकार है ते बाबर नूं लाहनतां फिरदियां हन। असीं तुलसीदास की रामायण पढ़ते हाँ, तुलसीदास लिखते ने रामचरित्र मानस विच जननी जने तां भगत जान कै दाता कै सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काए गवावे नूर। ते धन गुरु रामदास पातशाह दे पावन बचन जैतसरी राग विच ने जिन हर हिरदे नाम ना बसिया बसियो तिन मात कीते हर बांझा तिन सुनी दे फिरे बिन नावै ओए खब खब मोए करांजा। मैं हुणे ही तरन तारण साहब तो कथा करके आया, उथे मैं जिक्र किया कि बाबा तुलसीदास किते मैनू मिल जाए तो मैं कहांगा बाबा तुलसीदास तू तीन गल्लां दी गल कीती भी इन्हां चों एक किसे विच होण। असीं जिहड़े बाबे नूं चेते करे उहदे विच तिन्ने दे तिन्ने गुण सन। वो भगत भी है, वो दाता भी है और सूरमा भी है। माता पिता दे घर औलाद नहीं। मैं सवेरे भी बेनती की सी हुण भी कहां मित्रा बाबे बकाले तो भड़के ब्यासा ना जा, ब्यास डोबेगा बाबा बकाला तारेगा तैनू। मैं ये गल तां कही कि असीं अगले साल अप्रैल दे विच माफ़ करना इसे साल दे विच दीन दुनिया दे माल गुरु तेग बहादुर पातशाह दा पावन दिहाड़ा मनाउणा है, साडा धर्म है। उत्थे जा ब्यास डुब्बण लई नहीं जाईदा। ये नाउ टू वाइज एंड राउ टू फूल इन्ना सफिशिएंट है। गुरमुखों कर संतान नहीं। अज लोग कबरां तो मंगते ने, व्यक्तियों तो मंगते ने। गुरु का सेख केवल ते केवल गुरु को मंगदा है, क्योंकि सानू हदायत है गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नहीं होर। हे मेरे मना गुरु गुरु कर गुरु तो बिना है कोई नहीं, क्योंकि गुरु लाइट है। जिथे लाइट उथों डिगेगा ना ते जिथे अंधेरा है उथे अज भी डिगे ते कल भी डिगे। मां जिउणी बाबा भगता आनंदपुर साहब गए ते आख्या मेरे मालका बाबे दी बाणी कहती पुत्ती गंढ पवे संसार।
ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਵੇਖੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਨੂਰਜਾਨ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਲੀ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜਮਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 14 ਮਾਘ 1682 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀਆਂ ਫਰਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਚੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਾਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਘ ਮਨਾਉਣੇ। ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਟੀ ਬੈਂਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜਾ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਪਲੋਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਜਿਉਣੀਏ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਨਾ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਏ ਦੀਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 3 ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 4 ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗੋਡ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗੋਡ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਬੇਨਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਛੱਡ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਥਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂਜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਕਰਮ ਦੂਧ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਰਾਜ ਜਮਾਵੋ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੂਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਖੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਭਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ। 109ਵੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਸਿਆ ਹੀਰਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਟਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਾਂ। ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਤਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮਨ ਵੀ ਮਾਂਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਜਾ ਪੱਪੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟੋਂਬੂ ਚੈੱਕ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਜਪ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਮਕਾਲ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੋਰ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪ ਕੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਜੋ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਪਰਸੈਪਟ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹੁ-ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਮੁੱਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ, ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ। ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੀਰਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੱਲਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹੀਰਿਓ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਛੋਟੂ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਊ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨੀ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਬਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੱਪ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਫਟ ਬਣ ਗਈ, ਲਿਫਟ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਲੋ ਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। 12ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਲਈ ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣ ਤੋਏ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬਲਾ ਖੜਤਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਉ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੜਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸਪਨੇ ਹੋਣਾ ਜਾਈਓ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੱਸੇ ਨੇ। ਸਾਬਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ,
ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜੀ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਈ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।